press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से संबंधित कारक इसके बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, व्याकरण भाग से संबंधित कारक के बारे में जानकारी पाएंगे। पिछले पीरियड में हम वर्ण, वर्णमाला तथा 12 कड़ी, लिंग और वचन, उसके बाद हम शब्द के बारे में जानकारी पा चुके हैं, है ना। अब हम आगे जाएंगे। कारक ಏನು ಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು विभक्ति प्रत्ययಗಳು. जी हाँ बच्चों, आज हम कारक के बारे में जानकारी पाएंगे. क्या है कारक देखेंगे. कारक विभक्ति प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं. उदाहरण के लिए, राम ने फल खाया. सबको मेरा प्रणाम आदि. बच्चों, कारक देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं. क्या है कारक? ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರಕ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮನು ಬಂದನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮನು ಬಂದನು, ಹೂ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಮ ಬಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ರಾಮನು ಬಂದನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ನೆ ಫಲ್ ಕಾಯ, ರಾಮನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದನು. ರಾಮ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ರಾಮನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದನು. यहाँ पर नेक प्रयोग है कारक, है ना. कारक प्रत्ययों का हम इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं. राम ने फल खाया, ರಾಮನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದನು. ಸಬ್ಕೋ ಮೇರಾ ಪ್ರಣಾಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾರಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂಜ್ಞಾ या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ ಪ್ರಕಟ್ ಹೋತಾ ಹೇ, ಉಸೆ ಕಾರಕ್ ಕಹತೆ ಹೇ. ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರಕ್, ಅಂದರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ರಾಮ್ನೆ ಫಲ್ ಕಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ. राम यहाँ पर संज्ञा शब्द है. संज्ञा के साथ नेक प्रयोग आया है. सबको मेरा प्रणाम, सब यहाँ पर सर्वनाम.
इस तरह हम क्या करते हैं, कारक का प्रयोग करते जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। कारक में 8 प्रकार हैं। कारक में 8 प्रकार हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, ने का प्रयोग यहाँ पर आता है। राम ने रावण को मारा। राम ने फल खाया। दूसरा है कर्म कारक। को, कर्म कारक को, उसको बुलावो। उसको बुलावो। कृष्ण ने कंस को, कृष्ण ने कंस को मारा। तीसरा है करण कारक। से, के साथ, के द्वारा। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। कुमार कलम से पत्र लिखता है। यह देखिए बच्चों, कारक में पहला है, कारक में 8 प्रकार है। कर्ता कारक पहला है, कर्ता कारक। यहाँ पर ने का प्रयोग हम करते हैं। राम ने रावण को मारा। कर्ता कारಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ರಾಮನು, ಉ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಉ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಮನು, ರಾಮನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. कर्ता कारक ने, राम ने रावण को मारा. ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. राम ने फल खाया. ರಾಮನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದನು. ने का प्रयोग यहाँ पर किए हैं हम. उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा, राम ने फल खाया. ऊ का प्रयोग होता है यहाँ पर कन्नड़ में, ऊ. राम ने रामनु, राम ने रामनु, है ना. दूसरा है कर्म कारक को. अनु, उसको बुलावो. ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. कृष्ण ने कंस को मारा. कृष्णनु कंसनನ್ನು ಕೊಂದನು. को का प्रयोग यहाँ पर हुआ है. ने का प्रयोग कर्ता कारक में हम किए हैं तथा कर्म कारक में को का प्रयोग हम किए हैं यहाँ पर. उसको बुलावो, ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. कृष्ण ने कंस को मारा.
कृष्णनु कंसनन्नु कोंदनु। उसी तरह करण कारक से के साथ के द्वारा, यहाँ पर से का मतलब है इंद, करण कारकನಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ರಾಮ್ ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा. ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದನು. तीर से मारा, ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದನು. कुमार कलम से पत्र लिखता है, कुमार पेन्निनिंद पत्र बರೆಯುತ್ತಾನೆ. कुमार कलम से पत्र लिखता है. राम ने रावण को तीर से मारा, कुमार कलम से पत्र लिखता है. इस तरह आगे जाएंगे बच्चों. संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को के लिए, उदाहरण के लिए आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए मैं फल लाया हूँ. दूसरा है उदाहरण, राहुल को मैंने कलम दिया. अपादान कारक, अपादान कारक, यहाँ पर से इसका मतलब है अलग होना, अलग होना. से का मतलब यहाँ पर अलग होना. उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ते गिरे. दूसरा है मैं बस से उतरकर आई. देखिए बच्चों, यहाँ पर संप्रदान कारक, यहाँ पर हम को के लिए इस्तेमाल करते हैं. आपके लिए मैं फल लाया हूँ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾನ್ ಕಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೋ के लिए. आपके लिए मैं फल लाया हूँ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಹುಲ್ को मैंने कलम दिया. ರಾಹುಲನಿಗೆ ನಾನು ಲೇಖನಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಾಹುಲನಿಗೆ ನಾನು पेन्नु कोट्टे. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. राहुल को मैंने कलम दिया. संप्रदान कारक में को के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम. आपके लिए मैं फल लाया हूँ, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, आपके लिए मैं फूल लाया हूँ. इस तरह उदाहरण लिख सकते हैं. राहुल को मैंने कलम दिया, राहुल को मैंने कलम दिया. इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं. अपादन कारक आगे है. अपादन कारक से, यहाँ पर से का मतलब क्या है? अलग होना. अलग होना ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡೋದು, ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಡೋದು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಪಾದನ ಕಾರಕನ್ನು
ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ पर से का प्रयोग किए हैं. पत्ते का मतलब है ಎಲೆಗಳು, ಗಿರೆ ಬಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಬಿದ್ದವು. ಪೇಡ್ ಸೆ ಪತ್ತೆ ಗಿರೆ, ಮರದಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದವು ಅಥವಾ ಬಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತದು, ಮರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಯಿತು, ಎಲೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಮರದಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಮರದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದು, ಎಲೆಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲಗ್ ಹೋನ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈ ಬಸ್ ಸೆ ಉತರ್ಕರ್ ಆಯಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ದೂರ ಆದೆ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈ ಬಸ್ ಸೆ ಉತರ್ಕರ್ ಆಯಿ, ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅಲಗ್ ಹೋನ ಸೇ का प्रयोग हम करते हैं. आगे देखेंगे बच्चों. संबंध कारक, संबंध कारक. यहाँ पर हम का, के, की पहले देखेंगे का के बारे में. कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, पुल्लिंग शब्द में. उदाहरण के लिए राम का भाई लक्ष्मण है. राम का भाई लक्ष्मण है. उसी तरह हम की का प्रयोग कब करते हैं देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द में. स्त्रीलिंग शब्द में उदाहरण के लिए राम की पत्नी सीता है. राम की पत्नी सीता है. तथा के का प्रयोग हम कब करते हैं देखेंगे, बहुवचन रूपों में. बहुवचन रूप में उदाहरण के लिए दिल्ली के लोग अच्छे हैं. यहाँ पर देखिए बच्चों, संबंध कारक का, के, की, इसका इस्तेमाल हम करते हैं. वाक्यों में किस तरह इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानेंगे. का का प्रयोग हम कब करते हैं, पुल्लिंग शब्द में. का का प्रयोग हम पुल्लिंग शब्द में करते हैं. उदाहरण के लिए राम का भाई लक्ष्मण है. यहाँ पर राम जो है, राम संज्ञा शब्द है तथा भाई शब्द है पुल्लिंग शब्द. पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम का प्रयोग यहाँ पर किए हैं. उदाहरण के लिए राम का भाई लक्ष्मण है. यहाँ पर राम जो है संज्ञा शब्द है तथा भाई जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए का प्रयोग यहाँ पर किए हैं. अगर पुल्लिंग शब्द आए तो का प्रयोग हम करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾ, ಕೆ, ಕಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ.
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ, ಕಿ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನು, ನಾಮಪದ ಸಂಜ್ಞಾ. ಈ ಭಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಭಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಮ್ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾ ಹೇ, ಯಹಾ ಪರ್ ಭಿ ರಾಮ್ संज्ञा शब्द है तथा पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की का प्रयोग यहाँ पर किए हैं. राम की पत्नी सीता है. ರಾಮ್ यहाँ पर ಸಂಜ್ಞಾ ನಾಮಪದ ಆಗಿದೆ, ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪ में, बहुवचन रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं. दिल्ली के लोग अच्छे हैं. यहाँ पर दिल्ली संज्ञा शब्द है, स्थान के तौर पर संज्ञा शब्द है. और के का प्रयोग हम क्यों किए हैं, यहाँ पर लोग, लोग यहाँ पर बहुवचन रूप है. लोग, लोग ಅಂದರೆ ಜನರು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳ, ನಾಮಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು. ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಕಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಕಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರು, ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. और एक की है बच्चों, और एक की, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, की का प्रयोग. इस की को हम स्त्रीलिंग के साथ, स्त्रीलिंग शब्द के साथ करते हैं, लेकिन की, इस तरह की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. उन्होंने कहा कि, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನೆಂದರೆ, उन्होंने कहा कि. राम ने कहा कि, राम ने कहा कि उनके पिताजी गांव गए हैं, गांव गए हैं. यहाँ पर देखिए, राम ने कहा कि, ರಾಮನು ಹೇಳಿದನು ಏನಂದರೆ, ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾಜಿ ಗಾಂವ್ ಗಯೆ ಹೇ, ಅವರ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಕಿ, ರಾಮ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ, इस तरह हम प्रयोग करते हैं की का प्रयोग, है ना. आगे देखेंगे बच्चों. अधिकरण कारक. अधिकरण कारक, यहाँ पर में पर, उदाहरण के लिए मेज पर किताब है, कुमार घर में है,
संबोधन कारक, संबोधन कारक। हे, वो, रे। उदाहरण के लिए, हे बच्चों, शोर मत करो, शोर मत कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अधिकरण कारक में, पर, अल्ली, मेले। मेज पर किताब है, ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ। ಕುಮಾರ್ घर में है, ಕುಮಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತಗೊಂತೀವಿ? ಮೇ ಪರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ। ಮೇಜ್ ಪರ್ ಕಿತಾಬ್ ಹೇ, ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ। ಕುಮಾರ್ ಘರ್ ಮೇ ಹೇ, ಕುಮಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ। ಸಂಬೋಧನ್ ಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಮಾತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇ, ಓ, ರೇ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆ के लिए, ಹೇ ಬಚ್ಚೋ ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರೋ, ಇಸ್ ತರಹ ಕಹತೆ ಹೇ, ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು। ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ಇದೆ। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 8 विभक्ति प्रत्ययಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। कारक में 8 प्रकार हैं, उसके बारे में आप जानकारी पा चुके हैं, है ना बच्चों? धन्यवाद।